lecture we are going to start with the next part. The next technique is weight classification. We can say VD classification. The full form is virtual essential desired. So first of all, we are going to understand what is the meaning of that. Who is going to read? Pranat Septa. Weight classification. As we have noted above, that the ABC system would also have minimized obsolescence losses, but it is observed by the technical department of various manufacturing units that profit can be increased by reducing working stock. Moreover, it is also observed that if inventory investment would have reduced by 30%, firm can enjoy 10% profit. Weight classification is similar or the same kind of ABC classification. Really speaking, weight classification is a combination of ABC analysis. This weight classification is developed as selective inventory control for the essential spare parts. Weight applies largely to spare parts as follows. V means vital spare parts. E means essential spare parts. D means desirable spare parts. This classification attends the performance of stock of spare parts. That is the demand and stock of spare parts. These techniques avoid the shortage of spare parts and help in the prevention of obsolescence. Next. Vital spare parts. It implies vital spare parts. The stock of vital spare parts should be adequate even though its value may be low or may be high. Production process can remain continuous. There should be adequate stock of vital spare parts. Essential spare parts. The investment can be reduced sparingly for those spare parts which are required essentially. Essentially parts can be stored with the sparing with the some risk. The profit can be increased if essential parts are stocked rather sparingly. No doubt this policy is somewhat risky. Desirable spare parts. It is not necessary to stock such parts whose lead time is low. It can be dispensed if parts are easily available. Weight classification helps to reduce the workload related to inventory handling and reduce the clerical work involved. This selective control is appreciable with the constant improvement on the basis of past experience. It is no use being rigid. હવે અહીંયા આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યું છે VD ક્લાસિફિકેશનમાં જે ABC ક્લાસિફિકેશન આપણે જોયું હતું એમાં આપણે ઓવરઓલ જોયું હતું કે જે વધારે ઇન્વેન્ટરીઝ હોય એ યુઝ્યુઅલી લો કોસ્ટ છે. સેકન્ડ પાર્ટ જે મીડિયમ ઇન્વેન્ટરીઝ હોય જે વધારે કોસ્ટ ના હોય એ ઓવરઓલ એનું પર્સન્ટેજ 20 to 30% આસપાસ રાખે અને જે ઓવરઓલ એકદમ બહુ મોંઘી ઇન્વેન્ટરીઝ છે જેનો ઓવરઓલ પ્રાઇસ બહુ વધારે છે તો એ આપણે વધારે સ્ટોક કરીએ નહીં. તો એવી રીતના આપણે એને કેટેગરીઝ ફોર્મ કરી. તો અહીંયા આપણે ત્રણ કેટેગરીઝમાં ડિવાઇડ છે. એક વાઇટલ, સેકન્ડ ઇઝ આપણે શું કીધું છે એસેન્શિયલ અને થર્ડ ઇઝ ડિઝાયરેબલ. વાઇટલ એટલે કે મારા બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન ચાલુ થવા માટે વસ્તુ રિક્વાયર્ડ છે. અગર એમાંથી વસ્તુ ના લઈ આવો તો ઓવરઓલ મારું પ્રોડક્શન ડિસકન્ટિન્યુઅસ થઈ જશે, કન્ટિન્યુઅસ રહેશે નહીં. સેકન્ડ પાર્ટ આપણે વાત કરીએ છીએ કોની વાત કરીએ એસેન્શિયલની. તો એસેન્શિયલમાં સ્પેસિફાઈ કર્યું કે થોડું એક રિસ્ક છે. મારે ગુડ્સ બનાવવા તો એસેન્શિયલ પાર્ટ લાવવું જોઈએ, બીજું વસ્તુ બોલી વસ્તુ રિક્વાયર્ડ છે. તો એ લઉં કે ના લઉં, વધારે લઈ લઈશ ને લોસ થઈ ગયો, ઓછું લઈ લીધું ને બેનિફિટ થઈ ગયો. તો આ બધી સિચ્યુએશન આપણે એનાલિસિસ કે એસેન્શિયલ છે, બોલું તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એડિક્વેટ. અહીંયા ઓવરઓલ ડિપેન્ડ અપોન ધ રિસ્ક પાર્ટ. અને થર્ડ જે આપણે ડિઝાયરેબલની વાત કરીએ છીએ એ માર્કેટમાં ઇઝીલી મળે છે, ડિઝાયર છે, મળી જાય તો સારું. તો એ ઓવરઓલ મારું ડિઝાયર એટલે જરૂરી નથી એના લીધે સાવ પ્રોડક્શન બંધ થઈ જશે એવું નથી, પણ હોય તો ઓવરઓલ સારું લાગી છે. તો એ વસ્તુ આપણું છે ડિઝાયરેબલ. એટલે ત્રણ કેટેગરીઝ, વન ઇઝ વાઇટલ, સેકન્ડ ઇઝ અને થર્ડ ઇઝ ડિઝાયરેબલ. ક્લિયર? અહીંયા આમાં કોઈ ડાઉટ ક્વેરી? હવે યુઝ્યુઅલી અહીંયા આપણે ડિપેન્ડ્સ કે તમે આ કેવી રીતે ક્લાસિફાઈ કરો છો, સમરાઇઝ કરો છો એની ઉપર પ્રોફિટ ઓવરઓલ આપણે શું કામ આ બધી વસ્તુ વિચારીએ છીએ? કેમ કે આપણે ઓવરઓલ જે કોસ્ટ છે એ લાગવો જોઈએ તો રેડ્યુસ થાય, મિનિમાઇઝ થાય. જેટલો કોસ્ટ મિનિમાઇઝ થશે એટલો આપણો પ્રોફિટ વધશે. જેટલો કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શનમાં વધારે રૂપિયા લગાડશું એટલું પ્રોડક્ટ પણ માર્કેટમાં મોંઘું વેચાશે તો એટલું રિટર્ન ઓછું મળશે. એ સિચ્યુએશન આપણે પ્રોપરલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની. તો એક ટેકનિક આપણે કીધું. નેક્સ્ટ કીધું છે પરપેચ્યુઅલ ઇન્વેન્ટરી સિસ્ટમ. કન્ટિન્યુ. It means the computation of inventory is conducted continuous. Comparatively, is considered as more
system. Perpetual inventory control system facilitates the computation of inventories. Under this system, inventory is computed every day or at a fixed interval. Effective control is possible on the balances of various items of inventory. The balance of each item is compared with the bin card. Generally, computation of inventory is conducted at the end of the year, but if it is the perpetual defect, inventory along with safety stock can be maintained. Perpetual inventory removes the heavy task of computation at the end of year. Perpetual inventory system is a stock taking system at the predetermined interval. So the actual stock of material is compared with the bin card and inventory ledger. If there is a difference between the actual stock and stock maintained in the ledger or bin card, effective step can be taken. Maintenance of proper records is the basic condition for the perpetual inventory control system. Perpetual inventory system facilitates the computation of inventory. Effective control is possible on the balance of various items of inventory. Because the perpetual inventory system means the taking or computation of stock is at predetermined interval instead of at the end of the year. No doubt this system is time consuming as well as expensive. In short, first the perpetual inventory provides highly detailed change in the inventory. Second, stock of inventory on the hand can be not easily. Third, the inventory counts are performed frequently to prevent theft. હવે આપણે શું જોયું છે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ સ્પેસિફાઈ કર્યું છે પરપેચ્યુઅલ ઇન્વેન્ટરી સિસ્ટમ. પરપેચ્યુઅલ એટલે વર્ડ આપણે કહીએ છીએ કન્ટિન્યુઅસ. પરપેચ્યુઅલ એટલે વર્ડ શું કહે છે કન્ટિન્યુઅસ. તો તમે તમારો ઇન્વેન્ટરી જે છે તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશન એનું કન્ટિન્યુઅસલી તમારે લુક આફ્ટર કરવું પડે. કેટલું છે, કેટલું રિક્વાયર્ડ છે, એટલે પ્રોપર આપણે તમે કહ્યું ને કે જે તમારા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટમાં વસ્તુ મેન્ટેન છે, જે એકચ્યુઅલમાં છે એનું પ્રોપરલી કેલ્ક્યુલેશન. બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટમાં 400 માલ દેખાય છે, ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં 300 છે. સો ક્યાં કે કોઈકને આપ્યો છે તો રેકોર્ડ કેમ લખ્યો. એટલે ટાઈમ ટુ ટાઈમ બેસિસ ઉપર આપણે એને ટેલી કરીએ, ચેક કરીએ. એક સર્ટન કાઇન્ડ ઓફ ડે ટુ ડે કરે. આજ સવારમાં મેં બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે મારી પાસે 200 માલ હતો, અત્યારે 150 છે. તો 150 ના બિલ 50 ના બિલ બન્યા છે કે કીધું 200 માલ હતો, અત્યારે 150 વધ્યા છે, 50 વેચાઈ ગયા. તો 50 ની ઓવરઓલ ઇન્વોઇસ છે મારી પાસે. એ બધી વસ્તુ ટેલી થાય. બિલ કાર્ડ ચેક કરે, લેજર ચેક કરે, જે પણ હોય ને પ્રોપરલી શું કરે, વેરીફાઈ કરે, ચેક કરે. કામ પછી એક સર્ટન ઇન્ટરવલ 3 દિવસે, અઠવાડિયે, 15 દિવસે, મહિને, તો જેનાથી કન્ટિન્યુઅસ બેસિસમાં એને ખબર પડે કે મારે હજી કેટલો સ્ટોક મંગાવવાનો છે, કેટલો મારી પાસે છે, કેવા ટાઈપનો મંગાવવાનો છે. તે બધું પ્રોપરલી એનાલિસિસ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકે. ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે, બટ તમને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર આટલો સપોઝ બહુ મોટો જે નુકસાન આવે કે બહુ મોટો આપણે ડિફરન્સ આવે, એ ઓવરઓલ ઇઝીલી શોર્ટ ડ્યુરેશનમાં આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. હું એક હારે વર્ષનો હિસાબ કરું, પછી ઓવરઓલ 15 દિવસે હિસાબ કરું, તો મારા માટે 15 દિવસનો હિસાબ ભલે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે, બટ ફાયદો તો છે. પ્રોપરલી ટેલી તો થઈ જશે કે કેટલો ખર્ચો કર્યો અને કેટલી ઇન્કમ આવી. પ્રોપરલી બધી મેન્ટેન. બોલું એક હારે કરીએ તો ડિફરન્સ યાદ ના રહીએ કે લાસ્ટ યર મેં જુલાઈમાં ક્યાં વાપર્યા હતા, એપ્રિલમાં ક્યાં વાપર્યા હતા, કેટલો સ્ટોક આવ્યો. બિલને બધું ગોતીએ તો મળી જાય. એકાદ બે વસ્તુ મિસપ્લેસ થઈ ગઈ તો એ ડિફિકલ્ટ પાર્ટ. તેના માટે આ પરપેચ્યુઅલ ઇન્વેન્ટરી સિસ્ટમ કીધું કે કન્ટિન્યુઅસ બેસિસમાં તમે એનું કેલ્ક્યુલેશન પ્રોપરમાં કરી શકો. શોર્ટમાં શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે ડિટેઇલી તમે બધી વસ્તુ સ્પેસિફાઈ કરો છો. સ્ટોક કેટલું તમારી પાસે છે એ તમને ઈઝીલી ખબર પડી શકે છે. અને તમારું ઓવરઓલ ક્યાંય ચોરી થઈ ગઈ કે ડેમેજ થઈ ગયું કે જેનો રેકોર્ડ નથી, એ બધી વસ્તુ કેમ ખબર પડે. તો આ વસ્તુ ઓવરઓલ એના માટે અહીંયા સ્પેસિફાઈ કર્યું છે. મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બધી વસ્તુ ઓવરઓલ આપણે કહે મેનેજર્સને એમ્પ્લોઈઝ ઉપર આવતી હોય, એ સિચ્યુએશનમાં ઓનર તો છે નહીં. તો ઓવરઓલ આટલા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કંઈક ગાર્મેન્ટનું બિઝનેસ છે, 2-4 આગળ પાછળ થઈ ગયા, કોને ખબર પડશે. આ ઇન્વેન્ટરી બધું રાખ્યું હોય કે 4 ના ઇન્વોઇસ બન્યા છે, ઓવરઓલ 63 ના ઇન્વોઇસ બન્યા નથી, તો ક્યાં ગયા. તો આ બધી વસ્તુથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ કે કાંઈ ઓવરઓલ વસ્તુ મિસપ્લેસ કે થેફ્ટ કે કાંઈ એવું થયું નથી ને, તો એના માટે આપણે હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. પછી અહીંયા કીધું છે જસ્ટ ઇન ટાઈમ, JIT. કન્ટિન્યુ. JIT inventory control is important from the viewpoint of management strategies. JIT inventory system have several advantages in the comparison to traditional system. JIT is known as the Toyota production system because this inventory control system was first introduced by the Toyota company in Japan. Under this system, order for inventory is placed to supplier
Many business units use just-in-time system. Japan is a country with limited natural resources, so the many business units like Toyota use this system. In short, first, JIT was the original formed in Japan. JIT inventory is a management strategy to the country's limited natural resources, minimizing the warehouse need by the receiving goods only as they need. As a result, JIT reduces the inventory cost and wastage. Stock of large amount of inventory is not required to store at all times, so the cash flow is improved. Less risk of unnecessary stock of inventory. તો છે ને JIT જસ્ટ ઇન ટાઈમ આ ઓવરઓલ સ્ટાર્ટ થઈ ચાઇનામાં સ્ટાર્ટ થયું હતું સૌથી ફર્સ્ટ અને એમાં ઓવરઓલ કંપની જે છે એને સ્ટાર્ટ કર્યું તો કઈ કંપની કીધી છે સ્પેસિફાઈડ કરી છે ટોયોટા કંપની લિમિટેડે સ્ટાર્ટ કર્યું છે એનો મેઇન ઇન્ટેન્શન હતો કે આપણે જ્યારે રિક્વાયર્ડ પડે ને ત્યારે જ ઓવરઓલ આપણે ઓર્ડર દઈએ જેનાથી ઓવરઓલ પ્રોડક્શનમાં કામ એટલે ક્વિકલી અને સર્વિસ પણ હોય ફોર એક્ઝામ્પલ જેનાથી મને બેનિફિટ શું થઈ શકે છે સ્ટોરેજનું ટેન્શન નહીં બરાબર સ્ટોરેજ એકવાર ગુડ્સ મારા ડેમેજ થશે કે રિસ્ક છે એનું ટેન્શન નહીં ફોર એક્ઝામ્પલ મને ખબર છે આજના દિવસે પહેલા તો મોટા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશન 1500 પ્રોડક્ટ જોતા હોય તો 8-10 દિવસે પહેલા કહીએ તો મળે તમારે કાલ રિક્વાયર્ડ છે તો આજે ઇન્ફોર્મ કરતો તો કાલે મને જે ટાઈમ ઉપર રિક્વાયર્ડ છે એ ટાઈમ પર આવી જશે અને એક દિવસની અંદર મને ખબર પડશે કે મને પ્રોવાઈડ કરી દેશે તો મારે શું કામ સ્ટોરેજ નું કરું વેરહાઉસ શું કામ ભરું રેન્ટ તો ભરું તો ટેન્શન શું કામ રાખવું રિસ્ક શું કામ રાખવું આ બધું ઓવરઓલ ક્વિક વેમાં તમને ઓવરઓલ શું મળે છે પ્રોપર વેમાં રિસોર્સિસ મળી જાય છે યુઝ કરવા માટે ક્યારેક એવી સિચ્યુએશન પણ હોય કે બધા એનો ઓર્ગેનાઇઝેશન થી સપ્લાયર છે કહી દે ભાઈ આ ટાઈમે રિક્વાયર્ડ પડશે અમે તમને લિંક કરશું ત્યારે તમારે અમને દઈ દેવા પડશે મટીરીયલ એ લોકો એ ટાઈમ ઉપર એ લોકોને મટીરીયલ પ્રોવાઈડ કરી શકે છે તેના માટે ડેફિનેશન્સ ને સ્પેસિફાઈ કર્યા ઓરિજિનલી જાપાનમાં ફોર્મ થયું છે જે લિમિટેડ રિસોર્સિસ છે તો પ્રોપરલી એને સ્ટ્રેટેજી બનાવીને એ લોકો એને યુઝ કરી શકે છે પછી કીધું મિનિમાઇઝિંગ ધ વેરહાઉસ એટલે વધારે રિક્વાયર્ડ નથી રિસીવિંગ ગુડ્સ ઓન્લી કેમ કે જ્યારે તમને રિક્વાયર્ડ છે ત્યારે તમે એને મંગાવો છો એટલે ખોટો વેસ્ટેજ કે કંઈ થતો નથી પછી નેક્સ્ટ કીધું છે સ્ટોક ઓફ ધ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ ઇન્વેન્ટરી ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ સ્ટોર એટ ઓલ એટ ધેટ ટાઈમ સો કેશ ફ્લો ઇઝ ઇમ્પ્રૂવ એટલે મારું કંઈ પૈસા બ્લોક નથી હવે સો ફોર એક્ઝામ્પલ મને ખબર છે 25 દિવસ પહેલા 25 દિવસ પછી મને ગુડ્સ જોશે તો મેં આજે મંગાવી લીધા તો પેમેન્ટ તો 25 દિવસ પહેલા થઈ ગયું તો ઓવરઓલ એમાં અહીંયા એવું થતું નથી જ્યારે મંગાવીશ ત્યારે વાપરીશ ત્યારે પૈસા દેવાના છે પહેલા દેવાના નથી લેસ રિસ્ક બી નથી અનનેસેસરી સ્ટોક નો ઇન્વેન્ટરી તમારામાં નથી સો લોઅર ઇન્વેન્ટરી કોસ્ટ ઇઝ અ બેસિક ફીચર ઓફ ધ જસ્ટ રાઈટ એટલે વધારે ખર્ચો થતો નથી તો મેં તમને કેરિંગ કોસ્ટ અને સ્પેસિફાઈ કર્યું તો મેં તમને ઓવરઓલ શું કીધું તો ઓર્ડરિંગ કોસ્ટ તો આ બધું કેરિંગ કોસ્ટમાં આમાં વધારે તો વેરહાઉસનો ખર્ચો નથી પેલા પૈસા નથી જવા પડતા તો આ બધી વસ્તુ ઓવરઓલ આપણે હેલ્પફુલ થઈ શકે રિસ્ક નથી ઇન્સ્યોરન્સ નથી દેવું પડતું કેમ કે પછી તરત પ્રોડક્શન થશે તો આ બધી વસ્તુનો મને ફાયદો થઈ શકે છે કે વધારે મારો ઇન્વેન્ટરીમાં કોસ્ટ લાગતો નથી તો એ વસ્તુ આપણે સ્પેસિફાઈ કર્યું પેજ નંબર 108 આપણે જેટલી પણ ટેકનિક અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી બધી વસ્તુ અહીંયા આપણે સ્પેસિફાઈ કરાવી જો સૌથી પહેલા આપણે ફિક્સિંગ ડિફરન્ટ લેવલ ઓફ ઇન્વેન્ટરી મેક્સિમમ લેવલ મિનિમમ ઓર્ડરિંગ ડેન્જર સેફટી આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યું નેક્સ્ટ આપણે EOQ અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યું એમાં આપણે ક્યાં ચાર એપ્રોચ અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યા છે ફર્સ્ટ ઇઝ ટ્રાયલ એન્ડ એરર ફોર્મ્યુલા ગ્રાફિક અને ક્વોન્ટિટી ડિસ્કાઉન્ટ એપ્રોચ અને અત્યારના ડિફરન્ટ ક્લાસિફિકેશન જે આપણે ટેકનિક્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી ABC EOQ એ કઈ રીતે આપણે પાછું અહીંયા લોકો સ્પેસિફાઈ નથી કર્યું અલગથી દીધું છે એટલે પછી સ્ટેટિસ્ટિકલ 2B VAD પરપેચ્યુઅલ અને GID નું ફૂલ ફોર્મ જસ્ટ ઇન ટાઈમ VAD વાઇટલ એસેન્શિયલ ડિઝાયરેબલ ક્લિયર હવે એક્ઝામમાં તમને પરપેચ્યુઅલ અને જસ્ટ ઇન ટાઈમ વિના શોર્ટકટમાં પૂછી શકે છે એ તમારે લખી લેવાનું અને આખો એકવાર ડાયગ્રામ રૂપમાં બનાવી દેજો ઓકે થેન્ક યુ